तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सन्देश, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट 89.8 मेगाहर्ज। सुनबन्द नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोध सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। Good afternoon, dear students. It's me, Khem Nepali, mathematics teacher of Mahakavi Devkota Secondary School, Sunol 4. As our regular schedule of mathematics class of the program Sunol Pathshala is sponsored by Education Department of Sunol Municipality, I am here as a teacher to forward the class through Radio Sandesh 89.8 MHz. First of all, I would like to request all my dear students to keep your radio set so near to you. Be ready with your pen and copy and imagine that you are in front of your board. Your teacher is going to teach you and follow me. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुमा एकाग्र भएर सुन्न सक्ने जबरजस्त क्षमता छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। बातों की आदमी बातों से ही मानती है भन्ने हिन्दी उखानको रिमिक्ससँग आजको क्लास स्टार्ट गरौँ है त। Dear student, in your previous class there was great discussion regarding verbal problems on 2 sets. Today we are going to discuss problem on 3 sets. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिले 2 वटा समूहहरू सम्मिलित समस्याहरूको समाधान तपाईहरूले गरिसक्नु भएको हुँदा आज हामी 3 वटा समूहहरू सम्मिलित समस्याहरूको बारेमा छलफल कुराकानी गर्ने छौं। As you know, problem related with sets can be solved in 2 ways. First, by using Venn diagram, and second, by using the formula. First, we will discuss about the Venn diagram. So, let's try the Venn diagram including 3 sets. How should we draw it? Okay, let's take 3 circles and overlap them in such a way that one should be common
for all. I mean, one part should be common for all and 3 parts should be common to both. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले 3 वटा वृत्तलाई यसरी खप्ट्याउनुस् ताकि एक भाग सबैको साझा र 3 वटा भागहरू 2 वटा वृत्तको साझा हुने किसिमले चित्र बन्न मिलोस्। हो, बनाउनु भयो त हैन? यो क्लास 9 मा तपाईहरूले 2 वटा सेटसँग सम्बन्धित रहेर भेन डायग्रामहरू बनाउनु भएको थियो भने क्लास 10 मा आएर 3 वटा सेटहरू सम्मिलित गराएर यहाँ हामी भेन डायग्राममा चित्र बनाउने छौं र त्यो भर्खरै बनायौं पनि। विश्वास छ तपाईहरूले बनाइसक्नु भयो। अब हामीले number of A, number of B, number of C, number of only A, number of only B, number of only C, number of only A intersection B, number of only B intersection C, number of only A intersection C, and moreover number of A intersection B intersection C कुन कुन पार्ट हो त्यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। त त्यसको लागि सर्वप्रथम त्यो 3 वटै जुन तपाईहरूले वृत्त बनाउनु भयो त्यो 3 वटै वृत्त यसरी ओभरल्याप गर्नुभछ, खप्टाउनु भछ ताकि एक भाग 3 वटैमा परेको छ र त्यो एक भाग जुन 3 वटै समूहहरुमा परेको छ त्यसलाई भनिन्छ नम्बर अफ A intersection B intersection C. Remember that the portion which is common to all the 3 sets, that portion, that part is called number of A intersection B intersection C, as well as the part, I mean the portion which is overlapped by 2 A and B excluding A intersection B intersection C, that part is called number of only A intersection B, as well as the part which is common to both A and C excluding number of A intersection B intersection C, that portion is called number of only A intersection C. Likewise, the portion which is common to B and C excluding A intersection B intersection C, that is number of only B intersection C. In the same way, number of only A means that part which part doesn't take number of only A intersection B, number of B intersection C, and number of A intersection B intersection C. त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले नम्बर अफ ओन्ली ए भनेको त्यस्तो पार्टलाई बुझ्नुहोस् जुन पार्टमा नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी छैन, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन पनि छैन र नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी पनि छैन। तसर्थ नम्बर अफ ओन्ली ए यदि हामीले निकाल्न पर्यो भने नम्बर अफ ए बाट नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी घटाउन पर्ने हुन्छ, साथसाथै नम्बर अफ ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी घटाउन पर्ने हुन्छ र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पनि घटाउन पर्ने हुन्छ। यसरी घटाएर जुन नम्बर बच्छ त्यो नम्बर नै नम्बर अफ ओन्ली ए हो। In the same way, number of only B also we can find as we found number of only A. Here also we have to subtract from number B number of only A intersection B, number of only B intersection C, as well as number of A intersection B intersection C. Then we can get number of only B. I think
you have understood how can we find out number of only C. Yes, on the same way how we found number of only A and number of only B, in the same way we can find out number of only C. Moreover, the part which is out of this three circle and which is inside the number of U, that part is number of A union B union C complement. यहाँ म तपाईहरुलाई number of A union B union C complement भनेको त्यो तीनवटा वृत्त चित्र भन्दा बाहिरको भाग नै number of A union B union C को complement हो। र यसलाई तपाईले अझै सरल तरिकाले बुझ्नको लागि के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा कुनै लेटरहरुले इन्डिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै एक पटक फेरि तपाईहरुले A B र C लाई भेन डायग्राममा खाली चित्र मात्र बनाएर रेडी हुनुहोस्। ओके, वेल डन। त सबैभन्दा पहिला नम्बर अफ ओन्ली A इन्टरसेक्सन B जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले A लेखौं। नम्बर अफ ओन्ली A इन्टरसेक्सन C भन्ने जुन पार्ट छ त्यसलाई C लेखौं। नम्बर अफ ओन्ली B इन्टरसेक्सन C भन्ने जुन पार्ट छ त्यो पार्टलाई हामीले B ले इन्डिकेट गरौं। गर्नुभयो हैन? त्यस्तै गरी नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C यानी कि तीनवटै समूहमा रहेको जुन पार्ट हो त्यो पार्टमा हामीले D भनेर लेखौं। अब यो बाहेक हामीसँग छ नम्बर अफ ओन्ली A, नम्बर अफ ओन्ली B, नम्बर अफ ओन्ली C। नम्बर अफ ओन्ली A को लागि हामीले X भनेर राख्न मिल्यो। नम्बर अफ ओन्ली B लाई हामीले Y भनेर राख्न मिल्यो। नम्बर अफ ओन्ली Z लाई, नम्बर अफ ओन्ली C लाई Z भनेर राख्न मिल्यो। र त्यो भन्दा बाहिरको भाग जुन हामी पहिला भनिसकेका थियौं नम्बर अफ A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट त्यसलाई हामीले E भनेर राखौं। I am going to repeat it again. Listen carefully. Number of A intersection B intersection C, that means we can indicate that portion by D. Number of only A intersection B, that portion is indicated by A. Number of B intersection C, that is indicated by B. Number of A intersection C, that is indicated by C. And number of only A, that portion is indicated by X. Number of only B, that portion is indicated by Y. Number of only C, the portion is indicated by Z. Moreover, number of A union B union C complement, that portion is indicated by E. Okay. Okay, my dear student. After doing this many things, we have to think about two sets. Where about two sets, what we did there, you might have discussed about the problem related with at least one. How can we find out at least one there? Likewise, exactly two. In the same way, at most one. So here also same types of problem may be arise. So we have to be very much careful regarding such matter. So I am going to tell you one by one and you should note it on your copy properly. मैले यहाँ तपाईहरुलाई अघिल्लो जसरी दुईवटा समूहहरु सम्मिलित समस्याहरुमा तपाईहरुले ठीक एउटा वा भनम कम्तिमा एउटा वा भनम बढीमा एउटा यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सिक्नु भए जस्तै
यहाँ पनि ती समस्याहरू हुन सक्छन् र त्यसलाई हामीले के भन्दा के गर्ने त भनेर बुझ्न आवश्यक छ। Okay, first, number of exactly one or number of only one. यस्तो भनिदियो भने हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा के रहेछ भन्दा number of only A plus number of only B plus number of only C, यानी कि ठीक एउटा अथवा एउटा मात्र भनिदियो भने हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा भनेको number of only A plus number of only B plus number of only C हो। यसलाई नोट गर्नुस्। साथै अघि तपाईहरुले बनाउनु भएको जुन चित्र थियो x y z भनेर नम्बर अफ ओन्ली A ओन्ली B ओन्ली C लाई इन्डिकेट गर्नुभथ्यो नि, हो त्यही कुरालाई फेरि यहाँ x plus y plus z भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यदि तपाईहरुलाई कम्तीमा एउटा यानी कि एटलिस्ट वन भनेर सोधियो भने यसमा तपाईहरुले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा भनेको नम्बर अफ A युनियन B युनियन C हो, जसलाई हामीले अघि बताएकै लेटरहरुको मद्दतबाट पनि लेख्न मिल्छ। नम्बर अफ A युनियन B युनियन C भनेको के भन्दा x plus y plus z plus A plus B plus C plus D हो। त्यस्तै ठीक दुईवटा और नम्बर अफ एक्ज्याक्टली 2 भनिदियो भने हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा भनेको नम्बर अफ ओन्ली A इन्टरसेक्सन B प्लस नम्बर अफ ओन्ली B इन्टरसेक्सन C प्लस नम्बर अफ ओन्ली A इन्टरसेक्सन C हो। यसलाई हामीले पहिला इन्डिकेट गरेकै लेटरहरुको मद्दतबाट भन्न पर्यो भने हामीले भन्न मिल्छ A प्लस B प्लस C। Okay, in the same way, if there is problem related with exactly 3, then we have to find out number of A intersection B intersection C। अर्थात ठीक तीनवटा मात्र भनेर प्रश्नमा सोधियो भने हामीले पत्ता लगाउने कुरा भनेको नम्बर अफ A intersection B intersection C हो, र जसलाई हामीले जसरी अघिल्लो भेन चित्रमा लेटरहरुले इन्डिकेट गरेका थियौं त्यो लेटरको मद्दतबाट भन्नु पर्दा D, त्यो भनेको D हो। ओके, त्यस्तै हामीलाई फेरि पनि भन्दिन सक्छ बढीमा एउटा। ओके, बढीमा एउटा भनिदियो भने हामीले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा भनेको नम्बर अफ ओन्ली A प्लस नम्बर अफ ओन्ली B प्लस नम्बर अफ ओन्ली C प्लस नम्बर अफ A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट हो। यसलाई हामीले अघि बताएकै लेटरहरुको मद्दतबाट भन्न पर्यो भने हामीले भन्न मिल्छ x plus y plus z plus A। If there is the problem related with at most one, then we need to find out number of only A plus number of only B plus number of only C plus number of A union B union C complement। Same way, if there is the problem related with at most 2, then we need to find out number of A intersection B intersection C complement। यानी कि बढीमा दुईवटा भनेर भनिदियो भने हामीहरूले पत्ता लगाउन पर्ने कुरा भनेको नम्बर अफ A intersection B intersection C को कम्प्लिमेन्ट हो। यानी कि लेटरहरुकै मद्दतबाट भन्नु पर्यो भने
x plus y plus z plus a plus b plus c plus e. Did you notice which is not here? That is D. Okay. Okay. If there is the problem related with at most 3, then it is very simple. We have to find out number of u. यदि तपाईहरुलाई बढीमा 3 वटा भनिदियो भने त्यो भनेको असाध्यै सजिलो हुन्छ। हामीले नम्बर अफ u भनेर पत्ता लगायौं भने पुग्छ। नम्बर अफ u भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। दैट इज युनिभर्सल सेट, त्यो सर्वव्यापक समूह हो। अघिल्लो कुरामा हामीले दुईवटा सेटका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई हामीले दुई तरिकाबाट समाधान गर्न सक्छौं भनेर छलफल गर्यौं। जसमध्येमा पहिलो थियो बाइ युजिङ भेन डायग्राम र दोस्रो बाइ युजिङ फर्मुला। अब हामीले भेन डायग्रामबाट भनेर थोरै चर्चा गर्यौं। त्यस्तै बाइ युजिङ द फर्मुला अब हामीले सूत्र प्रयोग गरेर गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने त? थोरै यसको विषयमा पनि छलफल गरौँ है त। यहाँ हामीहरूले 4-5 वटा कुरालाई नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी भन्यो भने नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ सी minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. Okay, म फेरि यसलाई भन्दै छु। यदि नम्बर अफ A युनियन B युनियन C छ भने त्यो बराबर number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मात्र भनेर पनि दिन सक्छ। Sometimes in the question there may be only. In such condition we have to apply next formula. यदि तपाईहरुलाई मात्र भनेर दिएको अवस्था छ भने, फर एक्जाम्पल दूध मात्र मन पर्ने, दही मात्र मन पर्ने यस्तो भनिदियो भने तपाईहरुले यसलाई यसरी फर्मुला युज गर्न पर्ने हुन्छ। Number of A union B union C is equal to number of only A plus number of only B plus number of only C plus number of only A intersection B plus number of only B intersection C plus number of only A intersection C plus number of A intersection B intersection C. Okay, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँदै छु। नम्बर अफ A युनियन B युनियन C यदि मात्र दिएको अवस्थामा छ भने हामीले प्रयोग गर्ने सूत्र भनेको नम्बर अफ ओन्ली A प्लस नम्बर अफ ओन्ली B प्लस नम्बर अफ ओन्ली C प्लस नम्बर अफ ओन्ली A intersection B प्लस नम्बर अफ ओन्ली B intersection C plus number of only A intersection C plus number of A intersection B intersection C हो। त्यस्तै नम्बर अफ A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने हामीले नम्बर अफ A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने number of U minus number of A union B union C भनेर भन्न मिल्छ। यसलाई हामीले डाइरेक्ट गर्न खोज्यौं भने
माथिको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलालाई तपाईहरूले रिप्लेस गर्नुभयो भने सहजै एउटा अर्को फर्मुला पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले यसरी पनि भन्न मिल्छ। नम्बर अफ u इज इक्वल टु नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b प्लस नम्बर अफ c माइनस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b माइनस नम्बर अफ b इन्टरसेक्सन c माइनस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन c प्लस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c प्लस नम्बर अफ a युनियन b युनियन c कम्प्लिमेन्ट। Okay, in case of only, if we like to solve our question a little bit fast, then we can apply the combined formula which we discussed above. Number of u is equal to number of only a plus number of only b plus number of only c plus number of only a intersection b plus number of only b intersection c plus number of only a intersection c plus number of a intersection b intersection c plus number of a union b union c complement। अब तपाईहरुले एउटा कुरालाई नोटिस गर्नुभयो होला, त्यो के भन्दाखेरि only मा कहीं पनि माइनस छैन, तर only भनेन भने त्यहाँ माइनस हुँदो रहेछ। यो कुरालाई नोटिस गर्नु है त। ओके, हुन सक्छ तपाईहरुलाई यसको डेरिभेसन कसरी भयो होला, यो सबै फर्मुलाहरुको डेरिभेसन कसरी भयो होला भनेर तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले नम्बर अफ a युनियन b युनियन c लाई डिराइभ गर्ने कोशिश गर्नुस्। म भन्दै जान्छु, तपाईहरु नोट गर्दै जानुस्। नम्बर अफ a युनियन b युनियन c इज इक्वल टु नम्बर अफ बिग ब्रैकेट ओपन a union small bracket open b union c small bracket close big bracket close। यानी कि b union c लाई तपाईहरुले एउटा सेट जस्तै मान्दिनुस्। यदि तपाईहरुले यसलाई एउटा सेट मानिसक्नु भयो भने पहिला जसरी तपाईहरुले a युनियन b को फर्मुला एप्लाई गर्नुहुन्थ्यो, सेम फर्मुला एप्लाई गर्ने हो। फरक यति मात्र छ कि यहाँ b युनियन c दुईटा भनेकै b आफूले सम्झन पर्ने हुन्छ। त यसरी खोल्नु भयो भने तपाईहरु के देख्नु भयो? नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b युनियन c माइनस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b युनियन c। ओके, तपाईहरुले फेरि त्यहाँ देख्नु भयो नम्बर अफ b युनियन c रहेछ त्यहाँ। त नम्बर अफ b युनियन c को फर्मुला तपाईहरुले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गर्नुभयो, त्यसलाई फेरि लेख्नुस्। नम्बर अफ b युनियन c भनेको नम्बर अफ b प्लस नम्बर अफ c माइनस नम्बर अफ b इन्टरसेक्सन c हो। त्यसकारण तपाईहरुले त्यसको ठाउँमा यदि यो फर्मुलालाई रिप्लेस गर्नुभयो भने यस्तो देख्नुहुन्छ होला। हेर्नु है त, नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b प्लस नम्बर अफ c माइनस नम्बर अफ b इन्टरसेक्सन c माइनस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b युनियन c। a इन्टरसेक्सन b युनियन c लाई थोरै खोल्नु भयो भने के गर्न मिल्छ भन्दा a इन्टरसेक्सन b एउटा सेट युनियन a इन्टरसेक्सन c अर्को सेट। यसलाई हामीले बिग ब्र्याकेटले कभर गर्न मिल्छ। अब हामीले पहिले गरेको कुराहरूलाई नै थोरै यहाँ हेर्छौं। a इन्टरसेक्सन b अब आफूले एउटा सेट मान्दिने, a इन्टरसेक्सन c लाई फेरि अर्को सेट मान्दिने। यसरी मानिम भने फेरि हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेको a युनियन b कै फर्मुलालाई खोल्ने। यसरी खोल्दा हामीहरु देख्छौं a इन्टरसेक्सन b युनियन a इन्टरसेक्सन c को फर्मुलालाई खोल्दै जाँदाखेरि हामीहरुले देख्छौं नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b प्लस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन c
माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन सी। तर तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो होला अगाडिको जुन माइनस छ त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्नेवाला छ। त्यसकारण हामीले त्यो माइनसले भित्र खोल्दै गयौं भने हामीले फेरि अर्को कुरा देख्छौं। ओके, द लास्ट स्टेप नम्बर अफ ए जुन माथिल्लो स्टेपमै थियो प्लस नम्बर अफ बी जुन माथिल्लो स्टेपमै थियो प्लस नम्बर अफ सी जुन माथिल्लो स्टेपमा थियो माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी जुन माथिल्लो स्टेपमा थियो। अब माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस प्लस माइनसै राखेर नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी। ओके, मोरओभर माइनस माइनस प्लस गराएर फेरि हामीले हेर्छौं ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन सी मा ए त इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सन भनेर दुई पटक रिपिटेड छ, दोहोरिएको छ, त त्यसलाई हामीले लेख्छौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। ओके, अब तपाईहरुलाई यो डेरिभेसन मैले यसरी भन्दै जाँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई भने जस्तै इमेजिन गर्नुस् भनेर भने थिए। आई नो इट इज अ लिटल बिट न्यू थिङ फर क्लास 10 स्टुडेन्ट, सो इफ यू आर फिलिङ अ लिटल बिट डिफिकल्टिज हियर देन यू क्यान सी देयर अन योर बुक द डेरिभेसन अफ द फर्मुला इज गिवन देयर and we will discuss about it next time too. नेपाली माध्यमको किताबमा पनि तपाईहरुले यसको डेरिभेसनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डेरिभेसनलाई तपाईहरुले हेर्नुस्, बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। अब हामीहरु यति कुरा छलफल गरिसकेपछि प्रब्लम दियो भने त्यो प्रब्लमलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने त भनेर हामीले सर्ट आउट गर्न मिल्छ। म एउटा क्वेशन दिन गइरहेको छु, तपाईहरु रेडी हुनुस्। बी रेडी for the question. I am going to give you one question and I am very much hopeful that you can solve it earlier than me. Okay, note the question. If number of A is equal to 65, number of B is equal to 50, number of C is equal to 35, number of A intersection B is equal to 25, number of B intersection C is equal to 20, number of C intersection A is equal to 15, number of A intersection B intersection C is equal to 5, and number of U is equal to 100. Find the value of number of A union B union C complement. म फेरि दोहोऱ्याउँदै छु, ध्यान दिएर सुन्नुस्। नम्बर अफ A is equal to 65, number of B is equal to 50, number of C is equal to 35, number of A intersection B is equal to 25, number of B intersection C is equal to 20, number of C intersection A is equal to 15, number of A intersection B intersection C is equal to 5, and number of U is equal to 100. Find the value of number of A union B union C complement. अब हामीले दिएको डाटाको आधारमा नम्बर अफ A युनियन B युनियन C को कम्प्लिमेन्ट यानी कि पूरक पत्ता लगाउन पर्ने छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई हामीले मैले भने जस्तै दुईवटा तरिकाबाट गर्न मिल्छ, बाइ युजिङ भेन डायग्राम एन्ड बाइ एप्लाइङ द फर्मुला, सूत्र प्रयोग गरेर र भेन चित्रको मद्दतबाट। पहिला हामी भेन चित्रको मद्दतबाट यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरौँ।
सबैभन्दा पहिला तीनवटा अघि बनाए जस्तै तीनवटा सर्कलहरू तीनवटा वृत्तहरू लिएर तपाईहरूले त्यो तीनवटै वृत्तहरूलाई एक आपसमा खप्टाएर तर खप्टाउँदा यसरी कि एक भाग तीनवटैको साझा एक भाग दुईवटाको तीनवटा भाग दुईवटैकै साझा हुने किसिमले चाहिँ खप्ट्याउनुहोस्। त्यो बुकमा पनि दिएछ, तपाईहरूले बुकमा हेर्नुभयो भने पनि तीनवटा सर्कलहरूलाई कसरी खप्ट्याउने यानी हाउ क्यान वी ओभरल्याप दिस थ्री सर्कल, you can get the idea there. And the part which is common to all, that is intersection as we discussed, and there we have to write 5. It means number of A intersection B intersection C भन्ने जुन भाग थियो त्यो भागमा हामीले 5 लेख्न पर्ने हुन्छ। अब A intersection B जुन छ, A intersection B भनेको 25 हो, तर हामीले पहिला डिस्कस गरे जस्तै पहिला मैले बताए जस्तै त्यहाँ त्यो भनेको त एक्सक्लुडिङ C हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो नम्बर अफ ओन्ली A इन्टरसेक्सन B गर्नको लागि 25 मा त्यो A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C 5 माइनस गर्न पर्ने हुन्छ। त 25 माइनस 5 गर्दा हामीले 20 पायौं। त्यो के हो भन्दा नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B हो। Did you get my point? Number of only A intersection B is equal to 20. In the same way, number of only A intersection C means 15. A intersection C means 15 minus 5. Yes, we got there 10. In the same way, B intersection C means there, that is 20. It means number of only B intersection C means 20 minus 5, that means 15. Okay, now number of A is equal to 65 given, so we have to subtract all the part, means 20 minus 5 minus 15, then we can get there 25. Number of only B, त्यस्तै B मा पनि 50 दिएको छ, त्यो 50 मा 20, 10 अनि 5 हामीले माइनस गर्यौं भने 15 पाउँछौं। नम्बर अफ C मा पनि 35 दिएको छ, 35 मा हामीले 15, 10 र 5 सबट्र्याक्ट गर्यौं भने 5 पाउँछौं। र अब बच्यो नम्बर अफ A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट, यानी कि त्यो चित्र भन्दा बाहिरको कुरा, तीनवटा वृत्त भन्दा बाहिरको कुरा जुन हामीले पत्ता लगाउन पर्ने छ। Okay, we can write there from the above Venn diagram. From the above Venn diagram, number of U is equal to, we need to add all. It means 25 plus 15 plus 5 plus 20 plus 15 plus 10 plus 5 plus number of A union B union C complement. यानी कि नम्बर अफ U भनेको त्यो सबै नम्बरहरूलाई हामीले जोड दिने। जोडिसकेपछि अब हामीसँग टोटलमा आउँछ 95 अनि नम्बर अफ U इज इक्वल टु 100 छ। नम्बर अफ U इज इक्वल टु 100 छ, हामी सबै जोडिसकेपछि 95 पाउँछौं र प्लस नम्बर अफ A युनियन B युनियन C कम्प्लिमेन्ट छँदैछ। अब 100 मा 95 माइनस गरिसकेपछि रह्यो 5, that is number of A union B union C complementary. It means our answer. त हामीले यसरी number of A union B union C complementary is equal to 5 भनेर पत्ता लगायौं। ओके, हामीले अघि डिस्कस गरे जस्तै फर्स्ट मेथड भ्यान डायग्राम यदि तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने तपाईहरुले सेकेन्ड मेथड बाइ युजिङ फर्मुला यानी कि सूत्रको प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि लेख्न रेडी हुनुहोस्। वी नो दैट नम्बर अफ A union B union C is equal to number of A
plus number of B plus number of C minus number of A intersection C minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C. अब जुन तपाईहरुले भ्यालु पाउनु भएको छ त्यो भ्यालु सबैलाई पालैसँग राख्नुस्. यसरी राखिसकेपछि प्लस प्लस प्लसलाई एड गर्नुस्, माइनस माइनस माइनसलाई पनि एड गर्नुस् अनि एड गरिसकेपछि तपाईहरु रिजल्ट देख्नुहुन्छ 155 minus 60. 155 minus 60 is equal to 95. Are not you getting late? थोरै स्पिड बढाउनुस् र फेरि रिप्लेस गरेको कुरालाई हेर्नुस् अनि प्लस प्लस प्लसलाई जोड दिनुस्, माइनस माइनस माइनसलाई जोड दिनुस् र फेरि आएको रिजल्टबाट यानी कि 155 बाट 60 माइनस गर्नुभयो भने 95 पाउनुहुन्छ. अगेन एज वी नो फेरि हामी त्यो फर्मुलामा लेखेका थियौं number of A union B union C complement is equal to number of U minus number of A union B union C. अब number of U थाहा छ हामीलाई 100 हो. number of A union B union C is equal to 95 पनि हामीले पायौं. यो दुईटालाई माइनस गर्नुभयो भने हामीले 5 पाउँछौं. यस्तै गरी थर्ड मेथडमा छ by using direct formula. यसमा हामीहरुले लास्टमा जुन मैले तपाईहरुलाई भने थिए त्यही कुरालाई लेख्ने हो. number of U is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C complement plus number of A union B union C complement. है number of A intersection B intersection C मा complement हैन, number of A union B union C मा complement हो. अब त्यहाँ तपाईहरुले भ्यालु कर्मैसँग राख्नुस् 100 65 50 35 25 20 15 5 अनि राख्नु भयो भने तपाईहरु सबै सल्भ गर्दै जाँदाखेरि 95 आउँछ र 95 लाई 100 सँग माइनस गर्नुहोस्. then you will get the answer number of A union B union C complement is equal to 5. Okay dear student, I am very hopeful that you enjoyed the mathematics class on your imagination world. तपाईहरु पक्कै पनि खुसी हुनुभयो होला. तपाईहरु आफ्नो एउटा इमेजिनेसनको संसारबाट म्याथलाई पढ्न पाउँदा. हामी नेक्स्ट क्लासमा यसका भर्बल प्रब्लम यानी कि शाब्दिक समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने, यदि यो कुरालाई तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुले शाब्दिक समस्यालाई सहज बुझ्न सक्नुहुनेछ. So we will discuss about the word problem in our next class. By saying this much, I want to depart from here. Thank you very much.